ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਡਿਵੋਰਸ ਰੇਟ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਤਲਾਕ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਖੁਲਾ ਦਾ ਵੀ ਆਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਰੀਜ਼ਨਸ ਕੀ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਕਿੰਨੀ ਰੇਸ਼ੋ ਵਧੀ? ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਅगर परसेंटेज की गल करें तो मैं ना गूगल कर लांगे लेकिन फैक्ट्स एंड फिगर से हलकर जो मैंने महसूस किया है एक ना साढ़े मुआशरे के अंदर लोगों को गल बुरी लगती है लेकिन मैं समझना खवातीन नूं शऊर भी आया जे। देखो ना मैं असी दूआ पहलुआं की गल करांगे। पहले ये गल करने फॉर एग्जाम्पल पुराने दौर च जदों धीआं नूं विआहिਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ तो उन्होंने कहा जाता ਸੀ ਧੀਏ ਹੁਣ ਤੇਰਾ इत्थों जनाजा ही आए। बिल्कुल जनाजे तो इलावा तेनों इस घर च उंज नहीं मतलब रिश्ता तोड़ के आउण दी इजाजत तेरे लिए दरवाजे इस घर दे बंद। ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰੋ। मैं समझना कि जनाब अच्छा ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੂੰ ਖੁਦ ਕੈਟਰ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾ ਮੁਆਸ਼ਰੇ 'ਚ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਬੜੇ ਰਿਜਿਡ ਔਰ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਸਟ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ੈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ ਕੀ। ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਾਦੀ ਇੱਕ ਲੀਗਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਦੋ ਲੋਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਫਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੌਹਰ ਬਣਾਂਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਰਵਾਂਗਾ, ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਰਹਾਂਗਾ, ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਰਹਾਂਗਾ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆ ਸਾਡੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ 'ਚ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਅਵੇलेबिलिटी कोई शय है ही नहीं, कोई शय है ही नहीं। देखिए निकाह मैं आता हूँ इस पे तो शादी एक एग्रीमेंट है। दो लोग आपस में एग्रीमेंट साइन करते हैं और जब दो लोग पास करते हैं तो जैसे बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट एंटिटीज एग्रीमेंट पास करती हैं तो क्या दोनों अपनी टर्म्स नहीं निगोशिएट करती कि इतने पैसे होने चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। बट व्हेन इट कम्स टू शादी ते लोगों को कहते हैं जी बस जी कुड़ी को गल ना करे। निकाह नामे के अंदर बकायदा खानदानी कुड़ियां बोलदियां नहीं, गलत गल है, गलत गल है। कानून दे अंदर दोनों जो इस्लाम भी इस बात की इजाजत देता है कि दोनों पार्टीज हैव सेम कैपेसिटी एंड सेम पावर एंड सेम आप कह लें कि उनका स्टेटस सेम है, वो इक्वल है। तो इसलिए अगर बकायदा साडा जिहड़ा निकाह है ना तुसीं कदी पढ़ के वेखो ਉਹਦੇ अंदर एक जगह ते जाके एक पोर्शन पार्ट है ਉਹਦੇ चों आंदे ने अगर कोई और शराइत हैं दुल्हा या दुल्हन की तरफ से तो लिखी जाए। अच्छा इसके अंदर बकायदा आपको कानून आपका इस्लाम इजाजत देता है, आप उसमें इनकॉर्पोरेट करें। आप उसमें लिखें कि जी मैं चाहती हूँ मुझे ये मिले, मुझे ये मिले, मुझे ये मिले या ये मेरे हकूक हैं, आप वहाँ पे लिख सकते हैं। अच्छा ये सारी चीज़ें आपको कानून इजाजत देता है। तो यहाँ पर पहली बात हमने जो हमने रजिस्टर कर ली अपनी ऑडियंस को बता दी कि शादी एक अग्रीमेंट है जस्ट लाइक अनदर एग्रीमेंट। मैं तो गड्डी बेचनी हूँ कहना जी मैं लैनी है, इतने पैसे तय पा गए, चलो ठीक हो गया फाइन। अच्छा फिर अगली बात ये होगी कि अगर विद द पैसेज ऑफ टाइम दोनों में से किसी को लगता है कि हम एक दूसरे के साथ अब नहीं रह सकते। हाँ जी। तो आपको कानून आपका इजाजत देता है। अब खुला की जैसे आपने बात की कि तलाक से ज्यादा अब खुला का नाम जी इम्पोर्टेंट हो गया या ज्यादा हम सुनते हैं। खुला क्या है कि जब औरत जो है अपनी मर्जी से उस रिश्ते से बाहर आ सकती है, लेकिन इसमें एक चीज है जो लोग नहीं समझ पाते। जो औरत है वो डायरेक्ट खुला खुद नहीं ले सकती, उसको एक थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करवाना पड़ता है। दैट इज कोर्ट। अच्छा अच्छा ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੀਜ਼ਨਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕੋਰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੰਡ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਆ ਤੇਰੀ ਬੇਗਮ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਆਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਜਨਾਬ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਅਗਰ ਫਿਰ ਉਹ ਕੋਰਟ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਰੀਕਨਸਾਈਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਿ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਜਨਾਬ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਮਸਾਇਲ ਨੇ ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ, ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਬਿਠਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕੋਰਟ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖੋ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ अगर एक बंदा डोमैसटिक वायलेंस करता है साडे मुआशरे दे अंदर इहदे च कोई शक नहीं, मैं अपनी प्रैक्टिस दे अंदर रह के या अपनी गिरदो नवाज ऐसे मर्द वेखे ने जिन्हां नूं लगदा है कि जी औरत ते मेरे पैरां दी जुत्ती है। अगर कोई बंदा ये समझदा है तो क्या उहदे नाल जिंदगी मैं तो तुसीं गुजार सकदे हो? नो सर, मैं तुहानूं दोस्त भी नहीं बना सकदा। जो इंसान किसी दूसरे सिर्फ उहदा जेंडर फर्क है उहनूं इंसान नहीं समझदा, वो अच्छा दोस्त किवें हो सकदा? बिल्कुल वो कोई भी रिश्ता किवें अच्छा निभा सकता है? मैं समझना नहीं। जो इंसान जो किसी भी बंदे को इंसान होने का हक नहीं दे सकता वो एक अच्छा इंसान कैसे हो सकता है? मैं यहाँ पर एक और बात करना चाहता हूँ। हमारे मुआशरे में अगर आप गौर करें, मेरे जितने रिश्तेदार उनके अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे हुए तो उन्होंने को सुनिए ना, वो आते ने वड्डे स्कूल से भेजना है, ਅਸੀਂ मतलब ਉਹ ਨਾ ਜਾਨ ਤੇ ਖੇਡ ਕੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਸਾਹਬ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਸਾਹਬ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਅੱਛਾ ਇਨਸਾਨ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅੱਛਾ ਇਨਸਾਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇਗਾ?
ਵੇਖੋ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਤਨੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ इंस्टीट्यूशन ऑफ फैमिली पे बड़ा फोकस करता है। माँ बाप, पेरेंट्स, वो जो पेरेंटहुड है उस पर वो बड़ा फोकस करता है। इसीलिए इस्लाम ने कहा कि जी पढ़ा करो रब्बिरहमहुमा कमा रब्बा यानी सगीरा। और बड़ा इस्लाम ਇਹਦੇ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਸਨ ਸਲੂਕ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਓ। ਇਸਲਾਮ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬੜਾ ਫੋਕਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਕੂਕ ਪੂਰੇ ਕਰੋ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀਆਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਾਲੀਮ ਵੀ ਦਿਲਵਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਫਰਦ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਬੜਾ ਫੋਕਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਨਾ ਕਿ ਮਾਂ ਪਹਿਲੀ ਦਰਸਗਾਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਾ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਪਹਿਲੇ ਦਰਸਗਾਹ ਨੇ। ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਵੇਖੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪੱਟੀ ਪੜਾ ਲੇ, ਉਹ ਕਹੇ ਬੇਟਾ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਵਾਲਦ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਆਏ ਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਦਾ ਹੋਵੇ ਗਾਲਾਂ, ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੀ ਸਿੱਖਣਾ? ਉਹੀ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਾਪ ਫਿਰ ਕੋਈ ਦਰਸਗਾਹ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਸ ਮੌਜੂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਔਲਾਦ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਆਖੀਦਾ ਤੇਰੀ ਔਲਾਦ ਬੜੀ ਨਕਮੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਔਲਾਦ ਬੜੀ ਭੈੜੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਘਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਘਰ ਦਾ ਹਰ ਫਰਦ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਓਬਵੀਅਸਲੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਅੱਛੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰ ਸਕੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ ਲੈਵਲ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਜ਼ਾਤੇ ਖੁਦ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਗਿਰਬਾਨ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀਏ ਔਰ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰੇ 'ਚ ਇਹ ਸ਼ੈਵਾਂ ਬੜੀਆਂ ਭੈੜੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਤਲਕੀਨ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਹੈ। ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਉਹ ਮਸਲੇ ਵੀ ਫੇਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਜਾਵਾਂ। ਅਗਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਗੁਜ਼ਰਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਸ਼ਰੇ ਰਾਹ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖੀਏ, ਫੋਕਸ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਅਗਰ ਇਸਲਾਮ 'ਚ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਹਾਬਾ ਨੇ 2-2 ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਖਵਾਤੀਨ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਲਾਕ ਜਿਹੜਾ ਖੁੱਲਾ ਤਲਾਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਇੰਝ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇਤਨਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਸੰਦੀਦਾ ਅਮਲ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼, ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਫੌਰਨ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਜਾਂ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਖਾਤੂਨ ਕੋਲ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਯੂ ਆਰ ਐਟ ਅ ਰੋਂਗ ਸਾਈਡ। तो बिल्कुल वही गल है कि ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਨਾਬ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਨੇ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਕੋਲ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਬਰਾਬਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ? ਹਕੂਕ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਜਾਵਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਮੈਂ ਐਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵੇਖੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਖਵਾਤੀਨ ਤੇ ਵੀ ਮਸਾਇਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਖਵਾਤੀਨ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਬਰਦਾਸ਼ਤ, ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਔਰ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ, ਤਵੱਕਲ। ਮੈਂ ਐਸੇ ਵੀ ਕੇਸਿਸ ਵੇਖੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਖਵਾਤੀਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਉਹ ਐਸੈਸਰੀਜ਼ ਵੇਖ ਲਓ, ਉਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਮੇਰਾ ਖਾਮਦ ਇਤਨਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਲਾਂ ਖਾਤੂਨ ਵੇਖੋ ਕਿਤਨਾ ਕਮਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀਆਂ ਨੇ? ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ग्रास रूट लेवल एज अ ह्यूमन। अगर मैं समझता हूँ कि उसके माँ बाप ने, फिर वो लड़की है या लड़का, उसके माँ बाप ने या उसके मुआशरे में अगर फोकस किया होंदा कि इन्हू असीं अच्छा इंसान बनाइए तो मैं समझना वो कभी भी इन्हां चीज़ां दा शिकार ना होंदे। बिल्कुल। ते मैं समझना कि सानू ग्रास रूट लेवल ते जाना चाहिए, बजाए कि असीं आखिए जी आ हो गया ते आ हो गया।